جنہوں نے حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو براہ راست دیکھا ہوگا. میں نے ان کو نہیں دیکھا. 1968 میں میں نے ان کی سپیچ مطالعہ سنی ہے. 1968 میں لانگے صاحب نیپال میں نے خود سال بعد پیدا ہوا ہوں, لیکن وہ ہمارے نظریات میں, ہمارے افکار میں زندہ و جاوید ہیں. ہم انہی کے دیے ہوئے نصب العین کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہم سے بھی اجتہادی طور پر خطائیں ہو سکتی ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کی رہنمائی بھی کریں گے. اور ایک بات جو میں اعظم نظمی طاہر صاحب کے بارے میں کہتا ہوں, انہوں نے اس کے بعد بھی جو جذبات کا اظہار انہوں نے کیا ہے, میں بھی ان کے لیے وہی جذبات کا اظہار کرتا ہوں اور ان سے کرتا ہوں. ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعظم نظمی طاہر صاحب کے بارے میں یہ رائے ضرور ہے کہ یہ تھنکر ہیں, ورکر نہیں, لیکن اب لگتا ہے کہ یہ ورکر بن جائیں گے اور مجھے تھنکر بنا یہ جی ہمارا انٹری ہے یہاں سے, یہ پارک روڈ سے, یہ ہماری پارک روڈ سے انٹری ہے. اس کے بعد یہ انٹری ہوتے ہوئے یہ کچھ کمیونٹی کا جگہ, یہ بلاک اے جو ہے یہ ہاؤسنگ کا ہے. اچھا اب سب تو پیچھے, یہ یہاں سے پلاٹ نہیں نظر آ رہا, ہاؤسنگ کا ہے. یہ آلموسٹ جو یہ ریڈ لائن ہے نا جی, ریڈ لائن, اس کے اندر کا تمام جو ایریا ہے وہ آپ کی ایس سی بی اے کا ایریا ہے. ایس سی بی کا, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہے. یہ بلاک سی ہے جی, یہ بلاک بی ہے, اسی طرح یہ بلاک جو ہے وہ ڈی ہے, اور اس کے ساتھ ای بھی جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہے. ای کا بھی کچھ حصہ ہمارے 10 مرلہ, یہ جو بلو کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ 10 مرلہ ہے. اسی طرح یہ دیکھ رہے ہیں یہ 10 مرلہ ہے. اور یہ ہم نے جگہ خریدی ہے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے خریدی ہے ایکوزیشن کے علاوہ. یہ ہم نے مستقبل میں آنے والے جو ہمارے ممبران ہیں ان کے لیے 2 بیڈ اپارٹمنٹس کے لیے, ٹاور کے لیے یہ جگہ جو ہے مختص کیا اور پلاننگ کروائی جی. 2 بیڈ اپارٹمنٹ کے لیے پلاننگ کروائی ہے, اور یہ نیس پارک نے یہ سارا فیزیبلٹی بنا کے یہ ساری چیز جو ہے. اسی طرح یہ بلاک ایچ ہے جی, یہاں پہ ہمارا یہ ساتھ جا کے یہ مین بولیوارڈ یہ 180 کی ہے, 180 فٹ کی روڈ ہے شروع سے لے کے آخر تک. اور اسی طرح اس کے یہ درمیان میں ایک روڈ ہے یہ 100 فیٹ کی ہے. اس طرح یہ ایک ادھر ایک سی ڈی اے انکلیو ہے, یہ یہاں پہ جا کے ہم نے یہ روڈ لی ہے. یہاں پہ یہ جب ہو جائے گا تو ہم یہاں سے بھی یہ انٹری ہمارے لیے ممکن ہوگی. یہ پیچھے بیریا انکلیو ہے, اس کے پیچھے یہاں سے ہم نے بند کر دیا ہے. یہ میں آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ تو یہ سارا ایریا ہے وہ سارا. اور ایک جو عرض کروں مجھے وہ آپ کو بتائیں گے جب آپ ملک صاحب سے ڈیل کر لیں گے تو پھر کھول دیں. اچھا میں جو خاص طور پہ اس میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یقین کیجئے میں نے سارے اس نقشے کو دیکھا ہے, اس میں کوئی ایک پلاٹ جو ہے وہ مجھے ایسا نہیں نظر آیا کہ اتنی اچھی ایف جی ایچ اے اور نیس پارک نے پلاننگ کی ہے کہ ہر جگہ بڑے بڑے پارک ہیں, یہ کمرشل ایریا بھی ہے, ریزیڈنشل ایریا بھی ہے, روڈز بھی ہیں, جہاں ہیں وہاں 60 منیمم جو روڈ ہے وہ 50 فیٹ کی ہے, 50 فٹ کی 50 فیٹ. اور یہ جو 10 مرلہ کے سامنے ہے یہ 60 فٹ کی 60 فیٹ ہے. اسی طرح یہ اپارٹمنٹ میں ہے جی بیک پہ 80 ہے, ہاں بیک پہ 80 ہے, یہ بیک پہ 80 ہے. اسی طرح یہ جو ہے یہ سائڈوں پہ بھی پارک جو ہے وہ دیے گئے ہیں, یہ سارے کے سارے یہ جتنا گرین ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پارک نظر آ رہے ہیں. اور ساتھ سے یہ ہمارا سارے کا سارا پروجیکٹ ہے. اسپیسیفکیشن بتا دیں. ہاں ہاں اسپیسیفکیشن ہاں جی نہیں وہ اس میں یہ دیکھیے گا کہ یہ جو آپ کے سامنے وسیم صاحب آئیے گا, یہ ہمارے ایس سی بی اے کے ہیں,
हमने 1916 प्लॉट है प्लाट है, इसमें हमने लैंड किनाल वाले। शेयरिंग वालों को जो देना है वो भी देना है, इसी से देना है जो हमने उनसे लिए हैं, ज़मीन ली है उसमें से हमने इसको देना है। इसके बाद ये डायमेंशन 32x30 के 10 मरला जो है 777 हैं ये प्लॉट हैं। इस सब टोटल हमारा 2693 है। इसमें से हमने देने हैं उनको लैंड शेयरिंग के भी, और इसमें मैं समझता हूँ कि जितनी हमारी एप्लीकेशन आई हुई हैं वो कवर हो जाएंगी। इसलिए हमने बाकी दोस्तों को ये माजरत कर लिया कि आइंदा अब इससे ज़्यादा आगे ना हमें तकलीफ दें। जो आप अप्लाई कर चुके हुए हैं उनको मिल जाएगी, बाकी अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी तो फिर मौलाना साहब से मिलकर कोई और प्रोजेक्ट देखा। इसी तरह ये ग्रैंड टोटल हो गया। इसके बाद FGHA का है, ये इनके 1188 हैं जो तारिक साहब और हमारे सारे दोस्त जो हैं वो हमारी पैरिटी के हवाले से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप आधा आधा है लेकिन आपने ज़्यादा किया है। हमने कहा कि आप हमारे पे मेहरबानी करें, हमारा 5-10 फुट का प्लाट का भी साइज ज़रा आपसे, लेकिन आप मेहरबानी करें आपको फिर और मिल जाएगी, हमारा रोज़ रोज़ प्रोजेक्ट नहीं होना। इसलिए हमने जितने इन्होंने बहरहाल मेहरबानी की कि हमारे जितने, चूँकि हमें कम हो रहे थे प्लाट, हमारी जो जितने दोस्तों ने अप्लाई किया हुआ था उससे हमें कम हो रहे थे, इस वजह से हमने इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने मेहरबानी की। तकरीबन 55% के करीब 100 के हमें दिया और तकरीबन उसमें से थोड़ा सा अपना हिस्सा कब कर लिया, ये भी हम इनके मशकूर है। इसी तरह ये 40-80 के इनके 900 है और ये टोटल है 2088 इनका, ये सब टोटल 4781 कनाल का है। यही यूजर है, यही है। बाकी अपार्टमेंट्स का है, ये अपार्टमेंट्स का एरिया हमने SCBA का है, ये 114 कनाल का, ये 2 साइट्स हमने की है। ये इनका है जी 352 कनाल का, ये भी दे लिया। ये हमने खरीदा है आपके, ताकि आने वाले जो दोस्त हैं उनको हम कोशिश करेंगे इस सारी चीज़ों को। हमने देखा है कि बचाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए मैंने एक दोस्तों से मशावरत कर रहा हूं कि हम बजाय इसके कि ये यहाँ पे 180 डिग्री पे चेंज हो जाता है जैसे ही रजीम चेंज होता है, लेकिन हम समझते हैं कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए चलाने के लिए, सोसाइटी के लिए हमें परमानेंट बेसिस पे कोई काम करना होगा। वो काम जिसमें दोनों पॉलिटिकल जो हमारे बाहर के धड़े हैं उनकी नुमाइंदगी हो, और वो लोग जो इफेक्टिवली आइंदा भी काम कर सकें। उसमें किसी एक धड़े की हम नहीं चाहेंगे, चूँकि जब हमने बोनाफाइडली अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम करना है तो इसलिए हमें उसको सारी चीज़ को देख के मशावरत से वो हम जनरल हाउस के ज़रिए करके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यही, अब मौलाना साहब से मैं गुजारिश करूँगा इसमें ये प्रिंट आउट जैसे हमें दे देंगे, उसके साथ अलॉटमेंट लेटर के साथ हम डिस्प्ले कर देंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फ्रंट पे कर ले हम तो चले। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, खुल गया जरा बड़ा साइज हेलो कर दो जी, चोरी है चलो इन्हों अजी बंद कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बहुत मशकूर हूँ जनाब मौलाना असद महमूद साहब का, हमारे फेडरल लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, और हाउसिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी इफ्तिखार शलवानी साहब, DG तारिक साहब, नेस्पा के मुख्तार अरशद साहब और बाकी सारी टीम का मशकूर हूँ कि वो सारे मेरी आज ये गुजारिश पे यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमारी जो प्रायर इन टाइम बड़ी एक देरीना मुतालबा था उसके हवाले से बैलेटिंग के बटन को दबाया जनाब और इफ्तिताह किया जनाब।
मौलाना असद महमूद साहब ने। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के ये जो इक़दाम है, ख़ास तौर पे जनाब प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना अब्दुल वासित साहब और बाकी इनके रफ़काए कार का, ये वकला कम्यूनिटी के लिए इंतहाई खुश आइंद बात है। आज ये बेल्टिंग के नतीजे में हमने ये सारा प्रिंट आउट जो है वो हमें देंगे और हाउसिंग वाले, और साथ ये इसलिए हमने टाइम बचाया है कि आगे अशूरा आ रहा है और आगे 10 दिन हमारा सुप्रीम कोर्ट का वैसे भी डेलीगेशन जा रहा है, ताकि मीनवाइल इस 10-12 दिन के अरसे में प्रोसेस हो के अलॉटमेंट लेटर जो हैं वो प्रिंट हो जाएं और हम अपने मेंबर्स को ये प्लाट जो हैं वो अलॉटमेंट लेटर एक बड़ी तकरीब में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और हमारे मिनिस्टर साहबान मौजूद होंगे, इंशाअल्लाह ताला इस महीने के अगस्त के आखिरी दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम ऐसी बड़ी तकरीब करेंगे। बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि ममनुआ फंडिंग के हवाले से आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? अभी बातें तो बहुत आ रही हैं, खबरें बहुत आ रही हैं कि डिक्लेरेशन आएगा, FIA तहकीकात करेगा, तो हो क्या रहा है और कब तक ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाएंगी? जी देखिए, वफाकी काबीना ने अपनी परसों वाली जो मीटिंग थी जुमेरात की, उसमें उन्होंने एक कैबिनेट ने डिलिबरेट किया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने तमाम काबीना अरकान को फ़ैसले की कॉपियाँ और अपनी समरी जो है वो सर्कुलेट की है उस मीटिंग में, और उनसे इस्तदा की कि वो ख़ुद भी इस फ़ैसले को पढ़ें और वो जो तजावीज़ लेके आएंगे वो अगली मीटिंग में डिस्कस होंगी। काबीना ने मीनवाइल एक कैबिनेट सब कमेटी जो है वो फॉर्म कर दी है, वज़ीर आज़म साहब ने उसका ऐलान कर दिया है, जिसमें मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। मौलाना असद महमूद साहब हैं हमारे साथ, कमर ज़मान कायरा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, वफाकी वज़रा में से जो साहब हैं हमारे साथ, और वो भी कमेटी भी अपनी सिफारिशात जो है वो पेश करेगी काबीना को, और ये वेल डिलिबरेटेड, वेल थॉट ऑफ प्रोसेस होगा। कोई सियासत नहीं इस पर की जाएगी। आइन और कानून की रूह और मंशा के मुताबिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़ैसला होगा, जो कानून में प्रोवाइडेड है उस पर अमलदारी की। तारिक साहब, ये लापता अफराद कमीशन के सरबराह की तैनाती, नए सरबराह की तैनाती और खातून मुअस्सिर जो हैं उनका टर्नओवर भी ख़त्म हो चुका है, अभी तक हुकूमत क्यों नहीं फैसला कर पा रही? देखिए, जो तो खातून मुअस्सिर का है उनका टर्नओवर पीछे ख़त्म हुआ है, उसके लिए डिलिब्रेशंस हो रही हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द ही कोई अच्छी तकर्री होगी मेरिट पे। वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि बहुत कद्दावर शख्सियत कोई ढूँढें आप ख़वातीन में से, और जो लीगल बैकग्राउंड की हों, और वो ये ज़िम्मेदारी निभाएंगी इंशाअल्लाह। जहाँ तक लापता अफराद के कमीशन के तकर्री का ताल्लुक़ है, तो उसमें पहले वैकेंसी बननी है, फिर तकर्री होनी है, तो उसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक तो असद साहब भी उस कमेटी में शामिल हैं जो कि काबीना ने बनाई है। बड़ी हाई पावर्ड कैबिनेट सब कमेटी है, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के वज़रा को नुमाइंदगी दी गई है। वो 7 रुकनी कमेटी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसकी आइंदा मीटिंग में ये एजेंडे पे होगा। आज़म सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि इमरान खान का आप सियासी मैदान में तो मुकाबला शायद उस तरह से नहीं कर सके, अब कानूनी तौर पे आप उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं? डिस्क्वालिफिकेशन के रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जा चुके हैं, डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में भेजने का फैसला किया, तो क्या हार मान लिया आपने सियासी मैदान में? बिल्कुल भी नहीं। आपकी नज़रों के सामने एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो आप उसको फूलों के हार तो नहीं पहनाते। ज़ाहिर है कानून की अमलदारी होगी, सियासत भी करें जब तक उनके ख़िलाफ़ डेक्लरेशंस नहीं आते, अदालती फ़ैसले नहीं आते। एक तो आ गया ना, एक आइनी इदारे से एक फ़ैसला आया और उन्होंने कहा कि आपने सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, आपने बयानात दिए हुए हैं कि मेरे इल्म और यकीन की रूह से ये बिल्कुल दुरुस्त और सही इन्फॉर्मेशन है, और उसमें आपने अकाउंट्स छुपाए। आप तो लोगों की तलाशियाँ और रसीदें मांगते रहे, आपके अपने जेबों से ममनूआ फंड्स की रसीदें निकल कर। तारिक साहब, क्या जुडिशल कमीशन की अक्सरियत ने 5 जजों के नामों को नामंजूर किया था? जी, अब तो किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है, सारी रिकॉर्डिंग आपके सामने आ गई है। उसमें तो अब कोई एक कॉमा फुल स्टॉप भी ऐसा नहीं है जो मख्फी है, उसका तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जब अलफ से ये तक रिकॉर्डिंग रिलीज़ कर दी गई मौकर अदारे की तरफ से, तो उसके बाद ये सवाल पूछने का तो कोई जवाज़ ही नहीं है। नामंजूर हुआ है या नहीं? जी बिल्कुल इसी तरह बात हुई थी आप, लेकिन उसमें जो लफ्ज़ों से खेला गया है, जहाँ कहीं भी
یا جو بعد میں منٹس کسی نے یا فلان نے دینے تھے، وہ تو اب مسئلہ ہی نہیں نا رہا، وہ تو اب ریکارڈنگ آپ کے سامنے، آپ سے بہتر جج کون ہے؟ منٹس ملے کہ نہیں؟ نہیں، ابھی تک نہیں ملے۔ تو کب تک مل جائیں گے؟ یہ میرا کام نہیں ہے صاحب، آپ کو پتہ ہے، آپ سوال ہمیشہ وہ کرتے ہیں جس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا، آپ کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اسد بھائی سے کوئی بات آپ نے صاحب سے غیر قانونی باتیں ہیں۔ سر آپ بتائیں کہ مولانا صاحب کی کیا پالیسی ہے عمران خان کو لے کے، کہ جارحانہ اب سیاست کی جائے گی عمران خان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یا پھر جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ مفاہمت ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تاریخ دیکھ لیں کہ ہم نے کبھی ایشو بیسڈ پالیٹکس نہیں کی ہے۔ ہم نظریاتی اساس پر قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، ہماری قیادت ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کبھی بھی سیاسی تنظیم نہیں تھی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ ان کو سیاسی میدان میں شکست نہیں دے سکے، تو اب آپ ان کو قانون کے دائرے، آپ نے فیصلے بھی دیکھے، آپ نے ان کو اقتدار تک رسائی کے طریقہ کار بھی دیکھے، پھر لاہور میں جو ہوا وہ بھی دیکھا۔ ہم نے تو پارلیمان میں بھی جب وہ غیر آئینی طریقے سے آیا، ہم نے اس کو آئینی طریقے سے اقتدار سے الگ کیا، اور اب بھی ہم سیاست اپنے نظریات کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا اقدام جس کی نشاندہی آپ کر سکے کہ وہ آپ نے غیر سیاسی اقدام کیا ہے، تو بھی ہم اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور ہم جس معاشرے میں سیاست کر رہے ہیں، تو ضرور ہم اپنی حکمت عملی اس ماحول کے مطابق طے کریں گے۔ آپ کی خواہشات یا کسی اور کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکیں گی، یہ شاید کبھی ہم میں رہے گی، لیکن یہ ہے کہ ہم جس حکمت عملی کے تحت چلیں گے۔ ہم نے ایک بات کہی ہے کہ عمران خان کو جس طرح ایک سیاست میں لایا گیا ہے، اسی تیزی کے ساتھ اس کو سیاست کے میدان سے بے دخل بھی۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ کیا اسلام میں ججوں، جرنیلوں، وکیلوں اور جرنلسٹوں کو سرکاری طور پہ پلاٹ لینے میں مدد دینا حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے، یہ تو آپ نے ازراہ تفنن یہ بات کہی ہے، نہیں، یہ سنجیدہ سوال۔ اور جو بھی یہاں پر آج جس تقریب کا ہم نے افتتاح کیا ہے، یہ آئین پاکستان کے روح سے، قانون کے مطابق ایک پروسیجر ہے جس میں ان کی منسٹری کے تمام افسران موجود تھے، اور کوئی بھی ایسا اقدام جو غیر شرعی ہوگا، وہاں پر آپ کو جمعیت علماء اسلام کا کوئی رکن میں عرض کر دوں، آپ اب یہ ریکارڈنگ بند نہ کیجیے گا۔ 40 لاکھ روپے، 34 لاکھ میں ایکوزیشن ہے، 40 لاکھ روپے 2016 سے وکلاء نے جمع کروائے ہوئے ہیں، جو بھی ممبران ہیں آج کی سوسائٹی کے اور سرکاری ملازمین نے۔ تو صحافی بھی دیں، یہ مارکیٹ پرائس ہے، جج بھی دیں، وکلاء بھی دیں، قیمت دے کے پلاٹ لے رہے ہیں، گورنمنٹ بانٹ نہیں رہی اپنے پیسے سے۔ مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا ہے آج کل؟ جب ڈیولپ، جس وقت ہم نے دیا تھا، یہاں پہ زمین کی قیمت 17 لاکھ تھی۔ سرکار نے کیوں مدد کی؟ سرکار کا ذمہ داری ہے ہاؤسنگ سیکٹر۔ باقی میں مطیع اللہ جان کو میں بتاؤں گا، اس میں ضرور اس میں یہ بات آپ اطمینان رکھیں کہ کسی کے ساتھ بھی اقربا پروری یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم موجود ہوں گے اور وہاں اقربا پروری۔ تھینک یو۔